салом алайкум бинандагони азиз. имрӯз мо масъулини барномаи дирӯз ва имрӯз дар яке аз ноҳияҳои дурдастарини кишвар дар ноҳияи ховалинги бостонӣ ки дар гузашта бо номи мунки бостонӣ низ машҳур мебошад ҳузур дорем. дар суҳбати мо ки дар утоқи кории раиси ноҳия муҳтарам набизода фаррухиддин амруддин доир гашта истодааст, худи муҳтарам раис иштирок доранд ва оиди бурду бохт ва гузаштаву имрӯзаи ноҳияи ховалинги бостонӣ ки як дар самти пешравиҳо метавон гуфт намунаи ибрати дигар шаҳру ноҳияҳо шуда метавонад ҳузур доранд ва ба саволҳои маркази тадқиқоти журналистии тоҷикистон муҳтарам раис набизода фаррухиддин амруддин ҷавоб хоҳанд гуфт. муҳтарам раис, мегуфтед оиди гузаштаву имрӯза масоҳат ва шумораи онҳое ки дар ноҳияи ховалинги бостонӣ ё ин ки мунки қадим зиндагӣ мекунанд, чанд сухан ба бинандагони масъулини барномаи дирӯз ва имрӯз мегуфт. ноҳияи ховалинг яке аз ноҳияҳои қадимаи таърихӣ дошта дар 64 шаҳр ноҳие ки дар ҷумҳурӣ фаъолият доранд, яке аз ноҳияи таърихӣ мебошад ва шумораи аҳолии ноҳияи ховалинг ба то имрӯз ба 62000 нафар расидааст. масоҳати умумии майдони замини ноҳияи ховалинг 173,3 километриро ташкил медиҳад ки асосан заминҳои ҷангалзор 39,000, чарогоҳ 35,000 гектар, умуман майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ 8211 гектар ва боқимонда дигар намуди заминҳоро ташкил медиҳад ки асосан шуғли аҳолии ноҳияи мардуми ноҳияи ховалинг ин ба истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ мебошад. устоди гиромӣ мегуфтед ки аз ин масоҳате ки ноҳия дорад чӣ қадар заминҳои корам аст, аз ҷумла аз ин заминҳо чанд миқдораш заминҳои корами обиро ташкил медиҳад ва дар ин заминҳо аслан кадом маҳсулотҳо кишт карда мешавад? асосан майдони замини кораме ки мардуми шарифи ноҳияи ховалинг баро мемонад, ин 8211 гектарро дар бар мегирад. истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ дар соли ҷорӣ аз ҷумла зироатҳои ғалладонагӣ зиёда аз 11000 тоннаро дар бар гирифт. истеҳсоли маҳсулоти сабзавотӣ бошад зиёда 7000 тонна, полезӣ 800 тонна ва инчунин аз майдони умумии боғот, яъне ки аз зиёда аз 2000 гектар боғотро дар бар мегирад, зиёда аз 11900 тонна мева ҷамъоварӣ намуданд ки нақшаи истеҳсоли маҳсулоти мисол боғот иҷро гардидааст ва нисбати ба соли гузашта қариб 3000 тонна истеҳсол шудагиаст. нақшаи дурнамои содироти маҳсулоти кишоварзӣ 1100 тоннара дар бар мегирад, то ин ҷониб имрӯз 1115 тонна, яъне ки 101% иҷро гардидааст. пешрафти дилхоҳ давлату ҷомеа ин вобаста ба буҷети давлатӣ мебошад. мегуфтед ки иҷроиши нақшаи буҷети давлатӣ дар ноҳия ба чӣ миқдор расидааст ва дар ин самт чӣ қадар шумораи соҳибкорон ё ки субъектҳои хоҷагидор ба чӣ миқдор расонида шудааст? қисми даромади буҷети ноҳия дар 11 моҳи соли ҷорӣ ба 122,1% иҷро гардид ки яъне ки ба ҷои 45 миллиону 507 ҳазор сомонӣ ба 55 миллиону 587 ҳазор сомонӣ ба буҷети ноҳия ворид гардид. устоди муҳтарам, мегуфтед ки чӣ қадар маблағ бақияи қарзи андозсол дар ноҳия мавҷуд аст агар бошад? умуман дар ноҳия бақияи қарзи андози буҷетӣ умуман мавҷуд нест. оё дар назди буҷет маблағҳои нафақавӣ ё ки он маблағҳое ки музди маош ва дигар қарздор ҳаст ноҳия дар умуман дар ягон маблағ қарздор намебошад. пурра аз музди маоши кормандон умуман нафақахӯрон пурра таъмин мебошад. устоди гиромӣ, яке аз масъалаҳои аз ҳама асосие ки
این هست، این امنیت عضوخواری کشور می باشد. در گذشته چند پیشتر در ناحیه مخصوصا در سمتی کشتی کارتوشکا بسیار پرابلم ها وجود داشت. می گفتید که امسال کشتی کارتوشکا در کدام سمت گذرانده شد و 3 سال این محصولات مهمی استعمالی به چی مقدار رسانیده شده است؟ соли ҷорӣ майдони кишти картошка ба 500 гектар расонида шуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта нисбат ба соли гузашта 37 гектар зиёд баромонда шуд ки истеҳсоли он ба 8700 тонна расонида шуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта як қисм зиёд якчанд тонна зиёд истеҳсол гардид ки барои таъмини амнияти узуқовории ноҳия мусоидат меёбад ва инчунин барои содирот ба шаҳри Кӯло ва шаҳри Душанбе низ мусоидат менамояд. шумораи иншоотҳои ҷашнӣ ҳукумати кишвар як барнома дар сиёсати худи роҳбари давлат амалӣ карда мешавад. ин бунёди иншоотҳо мебошад барои 30 солагӣ ва 35 солагӣ. мегуфтед ки давоми ҷашни муҳташами 30 солагӣ чӣ қадар иншоотҳо дар ноҳия бунёд карда шуд ва дар 35 солагӣ кадом иншоот чӣ миқдор аст иншоотҳо ва иҷроиши ин нақша дар кадом сатҳ то имрӯз қарор дорад? бо дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ва сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 35 соли дар ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Хвалин бояд зиёда аз 221 иншоот сохта ба истифода дода шавад. дар соли ҷорӣ то ин ҷониб зиёда аз 126 иншоотҳо сохта ба истифода дода шудааст ки дар соли ҷорӣ бошад нақшавон 40 ададро дар бар мегирад, пурра ба итмом расид. бо ташрифи пешвои муаззами миллат дар соли ҷорӣ санаи 5 январ қадами мубораки пешвои муаззами миллат беморхонаи марказӣ ки дар ноҳия дар умуман бо таҷҳизотҳои замонавӣ умуман сеошонага ба сохта ба истифода дода шуд ки дар он ҷо тамоми намуди яъне ки таҷҳизотҳои замонавӣ таҷҳизонида шуд ки аз ин дар ин беморхона зиёда аз 80 ҷои яъне ки ҷои хоби беморон баромонда шудааст. ба ғайр аз беморхонаи марказӣ кумитаи давлатии идораи заминӣ дуошонага агентии суғурта ва ҳифзи иҷтимоӣ сохтмони замонавӣ дуошонага ва бо дастгирии муҳтарам вазири корҳои дохилӣ Раҳим Рамазон як меҳмонхонаи лоиқатмандон сохта ба истифода дода шуд ки ин дар минтақаи Кӯлоб якумин меҳмонхонае мебошад ки яъне ки дар сатҳи байналмилалӣ умуман талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад. ховалинги бостонӣ яке аз ноҳияҳое мебошад ки дар сатҳи зиёратгоҳҳову мавзеъҳои таърихӣ низ ҳамтол надорад. мин ҷумла давоми чанд соли охир бунёди бисёр иншоотҳо дар ноҳия аз сар гирифта шудааст. аз ҷумла ҳамон дараи Мухтор, зодгоҳи Восеи Диловар, яке аз қаҳрамонони халқии тоҷик низ пурра таҷҳизонидаю бо замони гузашта мутобиқ гардонда шуда ҳамчун манбаи сайёҳӣ гузаштааст. мегуфтед ки агар бошад чунин маълумотҳо ки чӣ қадар сайёҳони дохилию хориҷа аз зиёратгоҳҳову мавзеъҳои таърихии Ховалинги бостонӣ дида намуданд. чӣ ки қайд кардем, ноҳияи Хвалинг яке аз ноҳияҳои таърихӣ мебошад. ноҳияи Хвалинг қариб миллионсола таърих дорад. яъне ки пеш олимони таърихшиносу бостоншиноси ҷумҳурӣ муайян кардан ноҳияи Хвалинг соли 1930 таъсис дода шудааст ва соли 1958 дар тобиати яъне ки ноҳияи Восе ҳамчун шаҳри қадимаи Восе пеш Арал қайд мекарданд, дар тобиати ноҳияи Восе вогузор карданд ва соли 1979 ба шаҳри Кӯлоб тобиати шаҳри Кӯлоб ва соли 1983 аз нав ноҳияи Хвалинг таъсис ёфт ва бо дастгирии маҷлиси вакилони халқи ноҳия ва вилоятӣ соли ҷорӣ
یعنی که یک چند دههای قدیمه ما نامگذاری از نو باید شد، مخصوصا جماعت دهاتی شهرک پیش شهرک خوالینگ بود، حاضر جماعت دهاتی شهرک مو برآمده شد، یعنی که قید گردیده شد. این زمان در ناحیه خوالینگ مزار حضرت سلطان، یعنی که تاریخ قدیمه دارد، مزار و آثارخانه واسع موضع واسع میگن در مقدار که از موضع بهترین، یعنی که یک موضع با دستگیری حکومت جمهوری ترکستان با دستگیری وزیر کار داخلی محترم رحیم رمضان دستگیری بنیاد کرده شده است. این چنین آثارخانه مرکزی ناحیه باز هست دهه چپیول، دهه کولدره که این دهه کولدره قریب از تمام دنیا، از تمام تاریخ شناسان دنیا تشریف آورده، از مکانی همین دهه کولدره و چپیول و یک چند جای تاریخی دیگر دیدن نموده. میدان دهه کولدره دارد، یعنی که اون زمینایی که پیش آدمای قدیم مثال کاربری میکردن، اون سنگویی که تاریخی دریافت شده است، اونجا رو زیر مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه با تاریخ شناسان کاربری کرده شده. در آینده همین ده ها، همین جایی که تاریخی هستند، ما از نو احیا گردانده به مردم، یعنی که روشنی میاندازیم که تاریخ ناحیه خوالینگ عموما تاریخ ملت تاجیک از کدام عصرها آمده شده و تا امروز در 11 ماه سال جاری قریب زیاده از 41000 نفر سیاحان به ناحیه تشریف آوردند که 5402 نفر آنها سیاحان خارجی تشکیل میدهند. در جماعت دهاتی لاهوتی در دهه تگیجر یک موضع هست با یک سنگپاره ها، یعنی همین یک موضع بسیار یک موضع کلان هم هست، همین سنگپاره ها جمع کرده شده است. آید همین تاریخ و اگر دانست شما میگفتید که همین تاریخ همین موضع از چه عبارت است؟ در اینجا تاریخ شناسان ما آمده کار کردن، با ما همچون سنه 25 می با تاریخ شناسان قزاقستان، روسیه، عموما تاریخ شناسی تاجیکستانی اقدامان و خوری گذراندیم و در این همین موضوع کاربری کردن، یعنی که تاریخ یعنی که قدیمه که ملت تاجیک داشت، یعنی که از عصر سنگ اومده شدن، بسیار دریافت تاریخی آلات‌های سنگی دریافت کردن، یعنی که در علاقه در بودجگیری سرور دولت ما مرکزی، یعنی که آثارخانه مرکزی ساخته به استفاده شده است که در اونجا ما با نمایش و برای شناسایی چیزی که در بالا گفتیم، این موضوعی که ما نامبر کردیم از روی بعضی از گفته‌ها گویا که این در وقتی مبارزه‌های با اجنبیان یا که با آنهایی که به سرزمین ختلان هجوم می‌کردن، گویا که یک قسمت سنگ می آوردن می‌موند، بعدتر کسی که آمد با دیگه به دیگر طرف می‌گذشت. معلومات نیست چنین بود که گویا همین چیز است، لیکن تاریخ خودش گواه است که مردم خوالینگ باستانی در مبارزه‌های سیاسی نیز بسا در صف اولی مبارزه ها بودند. من جمله درباره واسه دلوورد چند سخن میگفتید؟ عموما شورش واسه سال 1888 یعنی که شورش برپا گردید، این با دستگیری مثال شیرمردی تاجیک، یعنی که واسه برای آزادی ملت تاجیک، برای یعنی که پیشگیری، یعنی که اندازی که از طرف شورشگران از بعضی ناعدالت‌هایی که واسه را فروختن، واسه با بخارای شریف مرده شد، در اونجا قتل نمودند. خب استاد گرامی، در گذشته تا استقلالات دولتی چند کارخانه صنعتی در خوالینگ باستانی موجود بود و امروز شماره این کارخانه ها در هم بستگی با کارخانه خوردن باشد به چند عدد رسانیده شده است و سهم آنها در جریان نقشه‌های بودجتی به چند فیصد برابر است؟
تا امروز تا این جانب شماره کارخانه‌های صنعتی به 26 عدد رسیده است که از اون جمله در جماعت دهات شغنو 20 عدد که با محصولات صنعتی یکم یعنی که استحصال متال‌های قیمت بها می باشد 6 عدد دیگه در جماعت شهرکی مونکس قبول از فعالیت دارند. تا امروز استحصال محصولات صنعتی آنها با 375 میلیون و 629 هزار رسانیده شده که نسبت به همین دوره سال گذشته 69 میلیون و 427 هزار تومانی یعنی که 124% اجرا گردید. استحصال محصولات صنعتی در 11 ماه سال 2024 با 357 میلیون و 629 هزار که نسبت به همین دوره سال گذشته 69 میلیون و 427 هزار. همگان میدونند که استقلالیت یک رمزی بی‌بهای ملی است. یک چیزی است که وای بعد سخن گفتن چیز نمیشد. یک از سمت‌های بسیار پیشرفته در ما این بنیاد روح و پول‌ها میباشد که از طرف حکومت کشور در سمت برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی و نقلیاتی چاره‌های زیاد اندیشیده شده است و میگفتید اویدی وضعی راه‌ها مشکلی که میدونیم همین ناحیه خوالینگ یک از ناحیه کلانی کشور و بسای از یک منطقه به دیگر منطقهش تا 160-170 کیلومتر است. در سمت بنیاد راه و پل‌ها چی کارها به شما رسانیده شده است و آن را چگونه شما همچون راهبر ناحیه در کدام سمت ارزیابی کرده میتوانید؟ در طول سالهای اخیر سال 2019 قریب 115 کیلومتر راهها از طرف ناحیه واسه به ناحیه خوالینگ و از طرف دغره و ناحیه بلجوان و به ناحیه خوالینگ پر اسفالت کرده شده است که این برای تامین اهالی مملکت با تمام سمت ناحیه ها یعنی که دسترس رفت آمدی شهروندان ناحیه یعنی که با تمام 30 شهر ناحیه از پره به ممانعت مثال فعالیت کرده مثال ماشینا شهروندان پره با شهر ناحیه قران تپه بلچوان کولو وسی همه دانی پره تامین می باشند با یعنی که ترمینال هست این شهروندان پره به ممانعت به شهر ناحیه دسترس می شود. راهی که به منطقه شغنو و جماعت دهات شغنو می رفت در کدام حالت قرار دارد و چیزی که ما دیدیم در ترمینال مسافرکشانی ناحیه خوالینگ حتی تا به طرف سوختی باستانی نیز نقلیات روان است. امروز از طرف همین ترمینال اگر روحی شغنو در کدام سمت قرار داد و از ترمینال مسافرکشانی با کدام سمت ها و چند سمت و طرف ها نقلیات روان است. این زمان ما در درآمدی جماعت دهات شغنو یعنی که ما علاقه درآمدگاه یعنی که چیرا ما ساخته به استفاده دادیم و در سال 2026 نقشه راه یعنی که نقشه مبلغ زوری در سال 2026 به نقشه گرفته شده. از سال 2026 ساختمان راهی ناحیه خوالینگ از طرف راهی گذری جماعتی دهات شغنو به ناحیه سنگوار می باشد. در سال آینده همین راه پره از تعمیر برآورده می شود. استقلالیت برای مردم خوالینگ چی دارد؟ استقلالیت برای مردم خوالینگ تنجیه امانی که در سرپرستی دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی این آینده دولت روز از روز یعنی بهبودی شده است. مردم شریف ناحیه خوالینگ با باوری کامل گفتم میتوانم که از در آینده نیز باز هم روشنی انداختن یعنی که کارخانه صنعتی را زیاد نمودن انشاءات های لازمه ای که مثال در آینده باوری کاملی دارم که برام میمونند. باز مردم شریف ناحیه خوالینگ امیدوارم که نیت‌های خوب و نیکی آینده رو درک کرده همکاری می نمایند و کار فعالیت رو برام میمونند. استاد ایرانی ما چیزی که در گذشته همگی در خوالینگ 3 بینای دورشانه بود. امروز وقتی که ما از خوالینگ دیدن کردیم و
یک شهرکی زمانوی، یک شهری که نظیرش بتوان گفت که در دیگه جو کم اندر کم است. در همین سمت چی گفتنی ها است و اویدی خدمتی صاحب کاران و آنهایی که به بنیاد چنین یک شهرک و یک مرکزی بسیار زیبای معماری سم گذاشتن، بهای شما چی است؟ من مثال گیریم مرکزی سودای بی‌نظیر به طوری زمانوی ساخته به استفاده شد برای مردم شریفی نویه خوالین. عموما با طلبات و استانداردهای جهانی جواب می باشد. طوری که قید می نمویم اون میمونانی که از خارج کشور اومده از اینجا دیده بهره میبرند که خیلی مردم شریفی نویه خوالین معلومی تاریخی می باشد. مردم ملتی توجیک یعنی از دیگر دولت و از دیگر منطقه‌های کشورهایی که باستانشناسی که هستند از اومده دیدن نموده بهره میبرند. بود از گیری محترم وزیر کارهای داخلی یک کالج طبی، میمانخانه، چایخانه چیل چنار، آثارخانه وسع، عموما یک چند مکتب رقمی 18، مکتب رقمی 15، یک چند مکتب‌های دیگر و این چنین ورزشگاه‌ها زیاد از 70 میدانچه ورزشی و 10 میدانچه ورزشی بالا پوشیده از جانب صاحبکاران مخصوصا محترم وزیر کارهای داخلی دستگیری شده ساخته به استفاده داده شد که این برای رشد آینده ناحیه خوالین مساعدت می‌نماید. 5 سپتامبر سال جاری با تشریف اساسگذار صلح و وحدت ملی یعنی که قدم‌های نیک محترم جناب عالی به ناحیه خوالین قدم گذاشتند. در هفته سفر از بینوی بیمارخانه سیاوشونه مرکزی بیمارخانه و استفاده داده شد. این چنین کمیته دولتی اداره زمین بینوی دوشونه، اگنتی سقوطه و حفظ اجتماعی دوشونه و این چنین با دستگیری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان یک مهمانخانه لایق‌مند ساخته به استفاده داده شد که چنین مهمانخانه لایق‌مند در منطقه کلوب موجود نیست. یعنی که در سطح بلندی بین المللی ساخته به استفاده داده شد که با تشریف اساسگذار صلح و وحدت ملی این مهمانخانه و بیمارخانه و مرکزی سودای بی‌نظیر و این چنین کمیته اداره زمین و اگنتی سقوط اجتماعی به کار شروع نمودند. در تاریخ خلق تاجیک در 10,000 یعنی که بگیریم در 10,000 سال قبل پیشوای معظم ملت چی طوری که به ملتی مردمی توجیه کرده است یگان نفر نکرده است تا اینجا. یعنی که اون مهنت و زحمت هایی که جناب عالی شبانه روزی مهنت کردند برای آبادی ملت برای آینده دولت ملت تاجیک سهمگذار می باشد یگان نفر تا این جانب نکرده است و ما باوری کامل داریم آینده روشن یعنی که درخشان ملت تاجیک در سرپرستی پیشوای معظم ملت باز آینده تا ابد خواهد ماند. ملت تاجیک باوری کاملی دارم که پیشوای معظم ملت آینده درخشان ملت تاجیک رو تا ابد پیش خواهد برد. تشکر. در صحبت با ما بودن رئیس ناحیه خوالینگ باستانی یا که به دیگر طرف موکی باستانی نبیزاده فروخ‌الدین امرالدین. ما با ایشون و کلی مردمی شریف خوالینگ باستانی عمری دراز و موفقیت ها آرزومندیم. سلامت سربلند باشین. تشکر زیاد. سلامت باشین.